करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदों पाद पद्म कोटि कोटि नमस्कार। माँ श्री अरविंदों को भल पाउथिबा मोर आत्मार समस्त साथी अपाभाई मानक मोर शुभेच्छा स्नेहाशीष नमस्कार। आमर बड़ सौभाग्य जे प्रभुंकर ये मार्ग उपहार लाइव डिवाइन जहाँ को दिने आमर बुलु भाई स्वप्न देखी आरंभ करने को आम एपर्यंत आसिले। मत बहुत खुशी लगुच अनेक अपा भाई माने किछि किछि ता भीतर को प्रवेश कले तार रस भी आस्वादन कर। तो मुझे पढ़ुची आपण मान सहित मुझे किसी दिन रही नानी पछुआई जाइए किंतु से गोटे दृष्टि भल मु भावुची ता भीतर जदि समस्या ना भी कई जदि रिविजन करने चाहती तो केतेक से खराब पाइपर। कारण सत कथा कह गले ये लाइव डिवाइन आम जो सब चैप्टर पढ़ी सारे तार प्रत्येक पाराग्राफ रे जहाँ जहाँ पढ़ा जो भाई मैंने केते परिश्रम करी कष्ट करी सब मटेरियल संग्रह करी पढ़ाऊँ से पुणी भूली जाऊँ। कारण ये सहज नुहे। आर मूल कथा हूँ जे आमे जो मनर जेते आमर बुद्धि प्रखर थिले भी किंतु आम मन द्वारा ये जो कथा प्रभु लिखिं आम धरवा बड़ कष्ट। कारण ए अधिक तत्व अच्छी व्यवहारिक किसी कथा अच्छी प्राग्मेटिक किसी अच्छी कि तत्व अधिक अच्छी तेणु आम पक्षर से प्रकृत कष्टकर समस्त पक्ष। किंतु आम जो आपको बारंबार आलोचना पुनरालोचना करुचु पुणी रिपीट करुचु तद्वारा आम समस्त किसी किसी उपकार पाऊँ। तार मुख्य कारण हूँ सब समस्त अच्छी से संभावना अच्छी समस्त पाखे सब कथा गुड़ाक बेले बेले आसेनी आउ किसी आसे से गुड़िक साहाय्य करे दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शेयरिंग। आम परस्पर सहित शेयरिंग करके कथा को अंतत ता भीतर किसी किसी माँ प्रभु कृपारू आम बुझीपार। मु जानूची देखुची प्राय आबसेंट अच्छा 15-16 जन जमा रोचे से किसी जायस ना कारण से आगु आलोचना पुनरालोचना हो सारी तेणु से गुड़िक सब से जानी तेणु से जानवर किसी ना मोर जेहेतु जानवर अच्छी तेणु 15-16 जन हेले भी बहुत खुशी मत लगुच भी मत कोऑपरेट सब कर। तो एपर्यंत प्रभु जो डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस रे केवल डिलाइट कथा दुख और आनंद कथा ये गुड़िक खाली कहते किंतु समस्या कथा कही ना। प्रथमे आरंभ कले गत पाराग्राफ रु 6 पाराग्राफ ये कथा हूँ प्रभु कहते जे आनंदटा हूँ आमर स्वाभाविकता। कारण जेहेतु सबकि सच्चिदानंद स्वरूप तेणु से दुख जंत्रणा ना किंतु दुखटा हूँ अस्वाभाविकता। तेणु आम कहुई दुख सुख को तुलना कले देखा जदि आम गोटे हिसाब खातर लिखा आम देखा क्रेडिट डेबिट देखिकी देखा सुख बेसी अच्छी दुख कम अच्छी किंतु से कम था बेसी था। तो प्रथम प्रश्न आगे उठी कम हो बेसी हो तो कहीं अच्छी से दुख कौटू आसला से सच्चिदानंद तो आनंद स्वरूप तेज दुख कौटू आसला आउे प्रभु जिते गुड़े पर्यंत आलोचना कर जहाँ जहाँ सब आम से बुझीचु किंतु यही 6 पाराग्राफ शेष वाक्य बहुत गोटे इम्पोर्टाट कथा से कहते ईश्वर को आम व्यक्तिगत भाव में नहींचु जे एक्स्ट्रा कस्मिक अर्थ सी होती विश्व बाहर रोच विश्वतीर्णता कहनी विश्व बाहर विश्वतीर्णता तो
ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଚେତନା ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ଚେତନାର ଜଗତ। ସେଠି ତ ଆମକୁ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି, ବେଦାନ୍ତ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟତଃ ଧର୍ମରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ଗେଟୋରୀ ଅଛି, ହେଭେନ ଅଛି, ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି। ଆମର ବି ସେମିତି କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଅଛି। ଆମର ଧାରଣା ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନୀତିଗତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଉଠୁଛି, ଆସିବ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବେଶୀ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଆଂଶିକ ହବ, ଖଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହବ, ସିଏ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇ ହବନି। ସେଟା କେମିତି ଦେଇ ହବନି ସେଇଟା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ତାମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବାନି ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାହେଇଛି ସବୁ, ଯେ ଆମେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିହବନି, ସେଥିରେ ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କେତେ କଣ ଉଠିବ। ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆମର ଯାହା ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ନୈତିକତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଗୁଡିକ କଲେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମାନେ ତେଲ କଡେଇରେ ପକେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ସବୁ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସବୁ ପିକ୍ଚର ହେଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାହେଇଛି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଚୋରି କଲେ ଏଇଟା, ଆମକୁ କଲେ ସେଇଟା, ମାନେ ସମାଜରେ ବ୍ୟଭିଚାର କି ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ମିଳିବ, ଏଗୁলো ସବୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ସେଠି ନାହିଁ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିହବନି। ଯେ କଣ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏ ଡୁଆଲିଟି, ସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ୟାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି କୋଉଠି ରହିଛି, ସେ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଭ୍ରମଟା କଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ଗଡ। ଭଗବାନ ଆମ ଏଇ ବିଶ୍ୱମୟ ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ହ୍ୟୁମର କଥା ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଟା, ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ନା ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ଏଇ ଯୋଉଠି ଆମେ ଜଗତରେ ରହିଛେ ତାର ବହୁ ଉତ୍ତର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗଟା ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଥିଲେ? ତ ଫାଦର କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଟ୍। ଯେହେତୁ ସେ କହିଦେଇଛି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ କହିବ ସେ ସ୍ଥାନଟା ତ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତ ଏମିତି କେତେ ଅଛି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତି ନୈତିକ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଆମେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି କିଛି କଥା ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ଦିଆହବନି, କଣ ଅସୁବିଧା ସେଠି, କାରଣ କଣ, କିଏ ସେ ଶିବ ନିଜେ ମନା କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି ବି ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନେଇକି ପାଣି ଢାଳୁଛେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳୁଛେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାହିଁ ନଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପାଣି ଅଭାବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ନଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଗରମ ହଉଛି ସବୁ, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ନଥିବ ବୋଲି। ଏଇ ସବୁ କେତେ କେତେ କଥା ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଏବେ କୁହାହଉଛି କଣ କି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡେଭଲପ କରିଗଲାଣି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଅତି ନୈତିକତା କନଭର୍ଟ କରିଯାଉଛି ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ରହିଛି କାହିଁକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେ ଯୁକ୍ତିଟା ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଅଛି ଯୁକ୍ତିର। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ସେଠି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେଗୁଡେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।
କାରଣ ସେଇ ଚେତନା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଯାହା ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚେତନା ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଇଟ୍ ମେ ବି ଇଜେଣ୍ଟ କମାଚ ଇଜ ଗଡ। ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବା ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏବଂ କଣ ସେ ନା ଇଜ କନସିୟସ୍ ବିଙ୍ଗ, ସେ ଜଣେ ସଚେତନ ପୁରୁଷ ବା ସଚେତନ ସତ୍ତା, ସତ୍ ସେ। ହୁ ଇଜ ଅଥର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଅଥର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଉ ଦେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗଡ୍ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହିଲେ, ଏ କଥାଟି ହଉଛି ବୈଦାନ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଚେତନ ସତ୍ତା ବା ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଷମୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ହାଉ ଦେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗଡ୍ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ in which he inflicts suffering on his creatures, sanctions pain, permits evil? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତାର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୀକ୍ଷାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିୟୁଟି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା, ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟଲି କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସିଏ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୋଉଠି ଖାଲି ସଫରିଂ, ସଫରିଂ ଅନିଜ କ୍ରିଏଚର, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜୀବସକଳଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଆରୋପ କଲେ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଣିକି ଲଦିଦେଲେ, ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଲଦିଦେଲେ? ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସଫରିଂ ଅନ୍ ହିଜ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜେ ଯାହାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜୀବସକଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡେ କଷ୍ଟ ଆଣିକି କାହିଁ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସାଙ୍କସନ ପେନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ସେ ସାଙ୍କସନ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମିଟ୍ସ ଇଭିଲ, ଯୋଉଟା ମନ୍ଦ ବା ଆସୁରିକତା ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ପରମିଟ କରିଛନ୍ତି। এই କଥା କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରଭୁ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ସିଆଲ ହଉ, କାହାର ପାର୍ସିଆଲି ଗୋଟେ ଆସିପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଏଇଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉଟା କି ଅସଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେଇ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ର এইগুଡିକ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ବିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ହୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଲ। ଭଗବାନ ତ ଶିବ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଏ ପାପ, ଆକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଶୁଭ କିଛି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସେ ଜଣେ। ସିଏ ପୁଣି ଦୁଃଖ କାହିଁ କଲେ? ଆନନ୍ଦମୟ ସେ, ଅନନ୍ତ ସେ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ତାଙ୍କ ଅଛି, ସିଏ ସନାତନ, ଏତେ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବା ମନେକର ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଡେଫିନେସନ, ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କାର୍ଡିନାଲ ନ୍ୟୁମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଇଜ ହି ହୁ ନେଭର ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ପେନ୍ ଅନ୍ ଅଦର୍ସ। ଗୋଟେ ଯଦି ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦବନି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଏଠି ଇଏ କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ନଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି? ସେ ତ ଶିବ, ସେ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ତ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କଥାଟା କଣ ହେଇପାରେ? If we say that pain is a trial and an ordeal, we do not solve the moral problem. ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସେଟା ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାନେ କଷଟି ପଥରରେ ଯେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଅଡିଓ ଅଗ୍ନି କଷଟି ବୋଲି କୁହାଯିବା ବା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି କି?
এইটা ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପେନ୍ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡିଅର, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି। You can't, we don't solve the moral problem. Moral problem ହଉଛି ଗୋଟେ ନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ଆସିଲା, ସେଇ ନୈତିକ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ନୈତିକ ସମସ୍ୟାଟା କଣ କହୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୋରାଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିକାଲ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପେନ୍ ଫେନ୍ ଆସିବନି। ସେମାନେ ତ କିଛି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଦଣ୍ଡ କାହିଁ ପାଇବେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ବିଧାନଟି ଅଛି, ନୈତିକତାର ବିଧାନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେ ବିଧାନକୁ ସେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯଦି ଉଠେଇ ଦିଆଯାଏ, କହି ଦିଆଯାଏ ଯେ ପେନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାର ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ତାର ଅର୍ଡିଅର ଗୋଟେ କଷଟି, ଅଗ୍ନି କଷଟି ବା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ଏ ନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ? ତ କୋଉଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ? we arrive at an immoral or non-moral God। ତାମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା? ଏକଥା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇମୋରାଲ ସେ ବା ନନ୍ ମୋରାଲ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଫିତି କିଛି ନାହିଁ, ନୀତି ବର୍ଜିତ, ନୀତି ନିରପେକ୍ଷ ସେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ। ତ ସେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା, ସିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ କଣ ନା, ଯେହେତୁ ସିଏ କିଛି ସହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ସେ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି କି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା? an excellent world mechanist, excellent world mechanist, perhaps a cunning psychologist। କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ନିପୁଣ ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ସେ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ନିପୁଣ ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧୁରନ୍ଧର, ପୁରା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ୱାର୍ଲଡର ମେକାନିକ୍ସ ମାନେ ସାରା ଜଗତରେ ଯେତେ ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁ ଗଢି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କଣ, ପରହାପ୍ସ ଏ କନିଂ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ସୁଚତୁର ମନୋବିଜ୍ଞାନବିତ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରେମର ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଏଠି କଣ କୁହାଯିବ ଆଙ୍କୁ? ଇଏ ସୁଚତୁର, ଏଇଟା ସୁଚତୁର ମନୋବିଜ୍ଞାନବିତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧୁରନ୍ଧର ବା ନିପୁଣ ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ପ୍ରେମର ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ତାଙ୍କୁ। ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ and of love, whom we worship, only a God of might, to whose law we must submit, or whose caprice we may hope to perpetrate। ये ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ପ୍ରଭୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏଠି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଈଶ୍ୱର। ସେଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ହେଇକିରି, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର କହିପାରିବାନି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳମୟତାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର ବି ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପରାକ୍ରମ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ରହିଛି? ଗଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇଟ୍, ଟୁ ହୁଜ୍ ଲ ୱି ମଷ୍ଟ ସବମିଟ୍। ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆମେ ପୁରା ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ରହିବା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବା। ୱି ମଷ୍ଟ ସବମିଟ୍, ଅର୍ ହୁଜ୍ କାପ୍ରାଇସ୍ ୱି ମେ ହୋପ୍ ଟୁ କୋପ୍ରିଏଟ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଇକି ରହିବା, ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡିବ ରହିବା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖିଆଲ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା, ତାକୁ ତାଙ୍କରି ଆଶା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଥିବା। ସେ ଖିଆଲ ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ମାନିବା, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ବି ଯାହା ଖିଆଲ ହଉ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ
ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ସେମିତି ଆମେ ଆଶା କରିବା ସବୁବେଳେ। ତାମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଯଦି ନୈତିକତାଟାକୁ ନିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମେକାନିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ବା ଗୋଟେ କନିଂ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗଡ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ସିପ କରିପାରିବାନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ପରାକ୍ରମ, ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଥାଏ ସେ କଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନାଧୀନ ରଖେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହବା, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଖିଆଲ ଖୁସି ପାଖରେ ଆମେ ନିଜେ କଣ କରିବା, ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ତାଙ୍କ ଖିଆଲ କାପ୍ରାଇସ ଯୋଉଟା ଖିଆଲ, ତାଙ୍କ ଖିଆଲ ପାଖରେ ପ୍ରକ୍ରିଏଟ ରହୁଛି ଆମେ ତା ଆଜ୍ଞା ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବା ତାକୁ। ସେ ଯାହା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୁସି କରିବାକୁ, ମାନେ ଅସଲ ଖୁସି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଧାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି ପର୍ଗେଟରରୁ ପୁଣି ଯିବା ହେଲକୁ ପଳେଇବା। କେତେକ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କରାଯାଏ, ମଣିଷ ତାର ନିମ୍ନ ଜନିରେ ପୁଣି ସେ ପୁଣି ଆସେ, ସେ ଆଉ ମଣିଷ ନ ହେଇପାରେ, ସେ ପୁଣି ତାପରେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଘୁଷୁରି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇକି ଜନ୍ମିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ୱାନ୍ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟସ୍ ଟର୍ଚର as a means of test or ordeal stands convicted either of deliberate cruelty or of moral insensibility, and if a moral being at all is inferior to the highest instinct of his own creature। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ, ସିଏ ପୀଡ଼ନ ଦେଇପାରିବେ, ଟର୍ଚର ଦେଇପାରିବେ। ୱାନ୍ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଟର୍ଚରଟା କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ, ସେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାକୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଷଟି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ଆଇଦର ଅଫ୍ ଦି ଡେଲିବରେଟ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି, ଡେଲିବରେଟ୍ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ଠୁରତା, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ନୃଶଂସତା, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି, ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହିବନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର, ଏଇ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୁଏଲିଟି ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋର ଇନସେନ୍ସିବିଲିଟି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିବ। ଇନସେନ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ମୋରାଲ ଇନସେନ୍ସିବିଲିଟି, ନୈତିକ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଏ ମୋରାଲ ବିଇଂ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ବା ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇନଫିରିୟର ଟୁ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ କ୍ରିଏଚର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉ ମାର୍ଜିତ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାର୍ଜିତତମ ଠାରୁ ଏମାନେ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ନେଇଗଲା ପରେ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ମାନେ ସେଟା ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ସବୁ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ଗଡକୁ ନବା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଯାହା ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, and if to escape this moral difficulty we say that pain is an inevitable result and natural punishment of a moral evil। ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରୁ ଖସିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଖସି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେନ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇନେଭିଟେବଲ ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଫଳାଫଳ, ଏଇଟା ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦଣ୍ଡ,
जदि कौन सी मोराल इविल रहे नैतिक पाप रहे नैतिक मंद रुहे ताको पेन निश्चय जंत्रणा हम जंत्रणा दुख जंत्रणा से भोगिव यहाँ तार इनेविटेबल रिजल्ट आउ तार नेचुरल पनिशमेंट भाव तार जहाँ जहाँ सब दुस्थिति आसो यहाँ गोटे स्वाभाविक दंड मोराल इविल एंड एन एक्सप्लेनेशन which will not even square with the facts of the life ए जीवन जो सब घटनावली सहित से स्क्वायर करनी सी जो दृष्टिकोण गुड़ाक दिज्व से सहित स्क्वायर करनी प्रकृत में आम तार कारण काढ़ी पारानी असल कौटी रहा कौन से भोगला एमती गोटे दृष्टिकोण ता भर अच्छी से केवल मोरालिटी डिपेंड कर बेस कर इट विल नॉट इवन स्क्वायर विथ द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ unless we admit the theory of karma and rebirth. बस एटी पुणी पड़े आसला जे आम भितर थियोरी ऑफ कर्मा कर्मा कर्म और रिबर्थ आम जो हिंदू शास्त्र अनुसार आम देखी गीतार पढ़ी से दुईटी कथा नि कर्म और पूर्वजन्म तार सिद्धांत को ग्रहण न कले एवं आम से कहते ग्रहण करने बाध्य ना केमती घटना सब घटुची आम जाचु ल ऑफ कर्मा कहे मोर जहाँ रही पूर्व जन्म जहाँ प्रारब्ध अच्छी ये जन्म भोगी ये जन्म जो कर्म कर क्रियमाण कर्म जमी आकाउंट रे डिपोजिट है भाया मोर माने आगु ओपनिंग बैलेंस सहित आउक मिसिव से अनुसार पुणी गोटे रिवर्स कथा निहाई आउ थे से जन्म नब किंतु प्रभु एत चमत्कार कथा कहते बाय व्हिच द सोल सफर्स नाउ फॉर एंटीनाटल सिन्स इन द अदर बॉडीज के ब्यूटीफुल कथा कहते प्रभु कहते जदि से कर्मफलटा ये जो जन्म भोग आर जन्म जहाँ जहाँ कर प्रारब्ध अच्छी से आत्मा सफर कर कहीं ना सी तो कर पूर्व जन्म रू ना एंटीनाटल सिन सब पाप करता अन्य गोटे शरीर आत्मा से जो शरीर त्याग कला जड़े शरीर तो डिजल्व करगला पंचभूत किंतु आत्मा जो जगत को पड़ेगा सी जो पुणी आ गोटे शरीर नब रिवास अन्य गोटे शरीर नब ना सी शरीर कौन नब कि आम सी तो अन्य गोटे शरीर तार भोग कि सुंदर युक्ति प्रभुंर we still do not escape the very root of the ethical problem. तो ये जो आसला गोटे नैतिक समस्या आसला तार मूल तत्व को आम खसिकी जापर असल मूल तत्व को किसी बुझे पारे लव कर्मा को ने रिवार्स को ने आम अड़ुआटी सी मूल नीतिगत समस्या जो मूल अड़ुआटी ओवरकम करवा एडी देकरी आउ जीवा संभव भी हेनी तमाने आम कर्म पूर्व जन्म सिद्धांत गुड़ सत्य बोली आम ग्रहण कले न कले प्रोब्लेम आम जो ग्रहण कले तार कौन हम पूर्व जन्म अन्य शरीर पाप को ये जन्म आ गोटे शरीर कहीं भोग यहाँ तो गोटे पूरा पूरी अधर्म प्रवृत्ति जनित अस्वाभाविक परिणाम बोली कह ये गोटे सिद्धांत सत्य लगी आमको जीवन भूमि कौन सी प्रमाण मिले ना किमती प्रमाण आम पाइबा आम सब कहीदू से कर्मफल भोगुची किंतु ये प्रभु को पढ़ला प्रभु कथा जानी सारा कौ कर्म फल से भोगुची ये जो जन्म अच्छी क्रियमाण फल भोगुची ना विगत लास्ट लाइफ रे से तार जो कर्मफल करता भोगुची तो ये गोटे बड़ गोटे क्वेश्चन मार्क या पाखे गोटे बहुत नैतिक समस्या आसपर प्रभु पुणी गोटे क्वेश्चन कले कहीं समस्या गुड़ी समस्या द्वारा सजी पकड़े सल्यूशन करेंगे हु क्रिएटेड और व्हाई और व्हेंस वाज क्रिएटेड दैट मोरल इविल व्हिच एंटेल्स द पनिशमेंट ऑफ पेन एंड सफरिंग एटा गोटे ब्यूटीफुल कथा से कहले जे से कहते ये जो दुख कष्ट भोगुची जड़े शास्ति पाऊँ ये तार अधर्मर जो प्रवृत्ति किए कहीं कौटी सृष्टि कला जो तीनोटी प्रश्न हु क्रिएटेड एंड व्हाई क्रिएटेड एंड व्हेन क्रिएटेड किए ताको क्रिएट करछि कहीं क्रिएट करछि केतबेले क्रिएट करछि जहाँ फल जो मोरल इविल में जो पनिशमेंट पाइब व्हिच एंटेल्स द पनिशमेंट ऑफ पेन एंड सफरिंग
ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଇବ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ, ଏସବୁକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ। କିଏ ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟି କଲା? କିଏ କ୍ରିଏଟ କଲା ଏଇଟାକୁ? କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ କଲା? କିଏ କଲା? କେତେବେଳେ କଲା? ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, and seeing that moral evil is in reality a form of mental disease। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୋରାଲ ଇଭିଲ ଟାକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଅର୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ନୈତିକତା ନୁହେଁ, ଅନୀତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ କହୁଛେ, ମାନେ ମନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛେ, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ହଉଛି ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି, ଅର୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବା ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମୋରାଲ ଇଭିଲ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ ରିଆଲିଟି ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ ଅର୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହୁ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ କ୍ରିଏଟେଡ ଦିସ୍ ଲ ଅର୍ ଇନେଭିଟେବଲ କନେକ୍ସନ ହ୍ୱିଚ୍ ପନିଶେସ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ ଅର୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି, ଯଦି ଅଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବୁଝାଏ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବା ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ମନ୍ଷ୍ଟରସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ନିର୍ଯାତନା ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ନିୟମଟିକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ତିଆରି କଲା? ହୁ ହାଜ କ୍ରିଏଟେଡ ଦିସ୍ ଲ ଅଫ ଇନେଭିଟେବଲ କନେକ୍ସନ। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ସେଇଠି କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? କିଏ କରୁଛି? କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଏସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଭିତର ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବୁଝିଛେ, ଆମେ ବୁଝିବାର ଯୋଉ ଭଳି ବୁଝିଛେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ନିଜେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଆସିବ ସେଗୁଡାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିବା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟର ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡିକ ଅଛି ସବୁ, ତାର ଶେଷ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସଲ୍ୟୁସନ ସବୁଠି କରିଛନ୍ତି। ଏ 6th ଚାପ୍ଟରରେ ଯେମିତି ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ଗଡ, ଏଠି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦି ଇନଏକ୍ଜିରେବଲ ଲ ଅଫ କର୍ମା is irreconcilable with a supreme moral and personal deity, and therefore the clear logic of Buddha denied the existence of any free and all-governing personal God. All personality declared to be a creation of ignorance and subject to karma. देखले केते ब्यूटीफुल कथा से कहले ये जो अनमनीय विधान अच्छी इनएक्जिरेबल ल कार कर्मर, से नियम कौन कराई ना गोटे अपरिवर्तनीय, यहाँ जमा बदलनी कौ से लटा कौन कंडीशन में बदलनी। इरिकनसिलेबल विथ सुप्रीम मोराल। सुप्रीम मोराल माने माने सर्वोत्तम पूरा। तो सुप्रीम मोराल मोराल कहले यहाँ हूँ से आदर्श सर्वोच्च नियामक बा आदर्श। एवं किए से आदर्शर अधिकारी किए? एंड ए पर्सनल डेटी। जड़े व्यक्तिगत भाव में आम जो देवादेवी की पूजा करते जो आम गोटे गोटे रूप देचे से आम पर्सनल डेटी भाव में नौचे। आम नहीं पूजा सब करचे कौ ठाकुर पाखे सोमवार पानी ढाला जाकि कौटी आम कौ ठाकुर को कौ भोग दिहब, कौ फूल पूजा करा कौ भाया ड्रेस पिंधिकी पाक जीव, से पोशाकटा कौटी नाली अच्छी, कौटी धड़ा लुगा अच्छी, धड़ा पोशाक, कौटी कला अच्छी, जो सब साधक मैंने काली पाक जाती से पिंधती, एवं भोग भी अलग अलग अच्छी। से भोग गुड़ाक भी आम जो लक्ष्मी पूजा करते
ଅମୁକ ବାରରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହବ, ଅମୁକ ବାରରେ କ୍ଷୀରି ହବ, ସେ ଅମୁକ ଅଲଗା ପିଠା ଛଣା ପିଠା ହବ, କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁ। ଗୁଡ୍, ଆମେ ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଏଇ ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣିଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ନିବିଡତା ବଢଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଗତ କଥାରେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। କିଏ ଆସିକି କେତେବେଳେ ଆସିକି ସେମାନେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ କଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ପୂଜା କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଳତି କରାଯାଏ, ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସାଯାଏ, ଯୋଉ ପୋଷାକ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ 2-3ଟି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉଠି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧା କହିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ସେ କ୍ଲିୟର ଲଜିକ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ହି ଡିନାଏଡ୍ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଏନି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ସନାଲ ଗଡ୍। ଗଲା କି ସିଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧି, ନିର୍ମଳ ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧି, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ନେଇଛେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କେବଳ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର କ୍ରିଏସନ। ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ନା ରଖିକିରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ରଖିଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟ ଯାକ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବେ, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଏରେ ସବୁ ସେମାନେ ବୁଲେଇବେ। ମୋର ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଫିଜିକ୍ସରେ, ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜୁନିୟର। ତା ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଏକା ବ୍ୟାଚର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ତାର ଝିଅ କି କୋଉଠିକି ଯିବ, ଘରେ ବହୁତ ଦିଅ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଏ ବହୁତ ରଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ 10-15 ପ୍ରକାର ରଖିଛି। ସେ ଗଲାବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀକି କହିକି ଯିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ, ଯେ ଦେଖ ଅମୁକ ଠାକୁର ଏଇ ଭୋଗ ଖାଇବେ, କିଏ କଦଳୀ ଖାଇବ, କିଏ କେବଳ ତାକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଫୁଲ ଦିଆହବ, ଏଇ ଫୁଲରେ ଏଇ ଠାକୁର ପୂଜା ହେବେ, ଏଇ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ତାପରେ ସେ ଫୋନରେ ପଚାରିବ କଣ କଲ, ସେମିତିଆ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ହଁ ଦଉଛି ନା, କେମିତି ଦଉଛ, ନା ମୁଁ ଦଉଛି ଆଉ। ସେ ଆମକୁ ମୁଁ କିଏ କହିଦେବୁ ମିଛ କଥା କହିଲୁ, ମିଛ କାହିଁକି, ସବୁ ଯାକ ଭୋଗ ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିଦିଏ, ମୁଁ କହିବି ଠାକୁର ତମର ଯୋଉ ଭୋଗ ଗୁଡା ନେଇକି ତମେ ଖାଇଦିଅ, ମୋତେ ଏତେ ବାଛିକିରି ଦବା ତମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତମ ଭୋଗ ଗୁଡା ଗୋଟେ ବଡ ଥାଳିରେ ଥୋଇଦେଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତମେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଖାଇବା କଥା, କିଏ ଲଡୁ ଖାଇବା କଥା, କିଏ କଣ ଖାଇବା କଥା, ତମର କଦଳୀ ଖାଇବା କଥା, ତମେ ତ ଖାଇବ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଇଏ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସକଳ ଅସ୍ମିତା ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମର ଅଧୀନ, ତାର କର୍ମର ଅଧୀନର ସେ ଘୋଷଣା କରେ। ଆଉ ଏଇ ରିଜିନରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଟା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଗଡକୁ ବା ଆମେ ଯୋଉ କହିଛେ ଯେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ କି ଏମିତି ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସେଗୁଡା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆତ୍ମା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏଗୁଡା ନଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଚଳ କଥା ହଉଛି ତ କାରଣ କଣ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ କଣ, ତା କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା। ତ କାମନା ବାସନା ଯଦି ପଳେଇବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଳେଇବ, ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ପର୍ସନାଲ ଗଡ କଥା ବା ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ସନାଲ ଗଡ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ସବୁ କାଢିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପାପ ହବ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ତ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, ଗାଧେଇବ, ଏମିତି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମାନନ୍ଦ ଚିତା ଅଛି, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିତା ଅଛି, କୋଉଟା ଭର୍ଟିକାଲ କୋଉଟା ହରିଜନ୍ଟାଲ, ଇଏ ସବୁ ମଣିଷ କରିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାପରେ ପଢିବା, ସବୁ ଯାକ ପଢି ପଢିକା ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ଗଡ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ।
सी आम विश्व भीतर ना सी बाहर रही आराम रही आराम पूरा आनंद रही सब कर निर्धारण कर केते गुड़े एथिकल मोराल से ल को जी मानिव से भल से पुणी स्वर्ग जाकर उच्चतर जोनि जन्म हम एसबू पाइब जो मैंने सब सेगुड़ाक न मानवे जो जो शास्ति विधान कराई शास्ति से मान ये ब्यूटीफुल कथा मुझे पढ़ला देखिली मोर मोर भी मो कनसेप्ट क्लियर कर जड़े प्रारंभ कौन लास्ट लाइफ रे लास्ट लाइफ रे कर लाइफ रे सी शरीर में ना अन्य गोटे शरीर थिला बेले ये शरीर तो कहीं भोग ब्यूटीफुल क्वेश्चन प्रभु पचार तार मूल आम जो भल के देखा चिंता करा सतत ये तो गोटे नुआ आ गए बॉडी नहीं आत्मा तार चॉइस करके तार निजर डेवलपमेंट सी तो कंटिन्यू करना शरीर तो कंटिन्यू करनी सी तो केवल आत्मा ही चिरंतन सी गोटे पर गोटे पर लुगा बदल से गोटे लुगा मोर थिला से लुगारे कौन कौन असुविधा होता दागर मनकर लुगा मड़ा हो कौट गोटे दाग हो कौन कर मुझे ये लुगा को सफा कले कि सफा हो तार मड़ाटा ये कहीं आसो जो जिनसा प्रकृत में बहुत बहुत जस्टिफाएड यहाँ माने जहाँ कहती जो भावनाटा आम भर गोटे टक्सी चर्बी पकईद आमको पूरा प्रभु सब कन्विन्स कर दौरान बुझे दौरान कहते देख तुम तो तत्वपत एत बुझीपार तुमको मुझे साधारण केते गुड़े कथा आणिकी तुम आगे थोदेवी ताकू तुम भल भाव मनन कर चिंता कर देखो जे प्रकृत में मु जो कथा कहूँ केते दूर ठीक आम भीतरटा कहूँ अरे सत कथा तो यही गुड़ाक आगे धीरे धीरे आम भर को आणुंट कारण सी भी जब आणवे सी तो निष्ठुर नुहति ना मंगलमय से तो मानववादी मनुष्य भल पाई सृष्टि भल पाई से आसना आम मान भी मुझे जापारे कौन शिवंकर मुंडे तुलसी दिहबनी किए व्हाट क्रिएटेड दिस कौ जगार अच्छी तार पश्चात कौन अच्छी केवल दुदुरा फूल दिज्व पुणी से पुणी अच्छी कला दुदुरा दिज्व कौन धड़ा दिया सब मजा कथा हूँ पिला बेले बुझीपार नी परवर्त समय देखिली ये जो त्रिनाथ मेला हुए गाँव में आम हुए आम घर बड़ गोटे पिंडार अच्छी पिंडार बस करती मिनिमम 3 जन दरकार से भोग गंजे हो तुम जहाँ अन्य जहाँ छेना कदली कदली कर गंजेटा भोग आगे दिया गंजे कौन भोग दौर ना ना से माने ठाकुर त्रिनाथ जी अच्छी ठाकुर आमर से पूरा ये किंतु ये सब गंजड़ आकर गंजे चाहिए किए के गोटे बाट बाट छाड़ी तेणु से कौन ना गंजेटा को भोग दिया तेणु गंजे टणा ना ठाकुर संतुष्ट हेनी ठाकुर किसी कम ना सी कहते मत पूजा कर मो पाखे खाली लगे देकी से चिलम दे तुम गंजे टाण तो यही गुड़िक सब जो कथा गुड़ाक आमर सब रही जो गुड़ाक माने कुसंस्कार जो नैतिकता बेस करगुड़िक बहुत ये बहुत परिश्रम करा पड़ी दयानंद सरस्वती परिश्रम ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम करा पड़ी केते सब संस्कार आसने बहुत कष्ट विशेषकर सतीदाह प्रथा जोटा नौले सतीदाह प्रथा सी गोटे पुण्य कार्य सी तार पर जन्म गोटे देवी होगी जन्म हम क्या स्वामी चितार से निज जीवन टाक दे ये कर सब पर जो गुड़ाक आसला ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह कथा सी माने गुड़िकर खाली मानविकता नुहे अति उच्चतर चेतनार कथार एक्चुअली विशेषत्व कौन जापे क्या द्वारा जापे सब आम अधिक सार को गले नेक्स्ट पैराग्राफ आड़ को सब कथा क्लीयर ऑलरेडी भी क्लीयर हो सारा कारण प्राय बोध मत लगुच 14-15 पर्यटन पड़ेगा तेणु कि असुविधा न खाली दोहरे दूसरी मन पकई दूसरे जहाँ जहाँ पढ़े मन तो महाप्रभु पाखे जहाँ जो आलोचना कली पाखे नवेदन करुच्ची समर्पित होची।